بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا تنازع الفعلان ظاہرا بعدهما فقد يكون في الفاعلیت مثل ضربني وأكرمني زید. وإذا تنازع الفعلان، تنازع الفعلین بحث آج ہم بیان کریں گے. یہاں تک طلبہ پہنچ کر پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسی بحث ہے کہ اس میں طلبہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ فعیل کس کو عمل دیتے ہیں، بسرین کس کو عمل دیتے ہیں، پھر فعل اول فعل کا تقاضا کرتے یا مفعول کا تقاضا کرتے ہیں، فعل ثانی فعل کا تقاضا کرے گا یا مفعول کا تقاضا کرے گا، افعال قلوب سے ہوگا افعال قلوب سے نہیں ہوگا. بسرین کے مذہب میں جو باتیں ہیں وہی باتیں کوفین کے مذہب میں بھی ہے، جو کوفین کی مذہب میں ہے وہی بسرین کے مذہب میں. دونوں بالکل ایک جیسی باتیں ہیں اس میں. تو یہ بحث طلباء پر مل جل ہوتا ہے، گل مل ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی نہیں فعل اول کو دو یا فعل ثانی کو عمل. بسرین کا عمل بھول جاتا ہے، کو فعل ثانی کا عمل دیتے فعل اول کا عمل دیتے ہیں. کوفین کا عمل بھول جاتا ہے کہ وہ فعل اول کا عمل دیتا ہے یا فعل ثانی کا عمل دیتا ہے. یعنی یہ ایک پریشان کون بحث ہے. تو طلباء کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے میں نے اس بحث کو پورے تنازع الفعلین جو بحث ہے اس کو وجہ حصر کے انداز میں بالکل آسان طور پر پیش کیا ہے تاکہ طلباء کی پریشانی ہی ختم ہو جائے. تو ہم ایسا کریں گے کیونکہ اس میں جو دو بڑے مذاہب ہیں بسرین اور کوفین، آج ہم بسرین کا مذہب بیان کریں گے وجہ حصر اس نقشہ کی صورت میں. اول کل جو ہے جو میں نے اس پر دائرہ لگایا ہے کوفین کا مذہب بیان کریں گے. جب دونوں وجہ حصر کو ہم حفظ کر یاد کریں اس کے بعد کتاب والا جو متن ہے اس کو لگائیں گے، پھر بالکل آسان ہو جائے گی اور پریشانی ہماری دور ہو جائے گی. دیکھیں آپ لوگوں نے اس کو ہدایت النحو میں پڑھا، آج ہم کافیہ میں پڑھیں. تنازع دو حال سے خالی نہیں، اس میں ظاہر میں ہوگا یا اس میں ضمیر میں ہوگا. اگر تنازع اس میں ضمیر میں ہو اس صورت میں تنازع نہیں، اگر اس میں ظاہر میں ہو پھر تین حال سے خالی نہیں. اس میں ظاہر مقدم ہوگا دونوں فعلوں پر، تنازع نہیں. دونوں کے درمیان ہوگا پھر بھی تنازع نہیں. دونوں کے آخر میں ہوگا، اس میں ظاہر دونوں افعال کے اس کی پھر اس میں تنازع ممکن ہے، اس میں تنازع ہو سکتا ہے. پھر اس میں تنازع کی دو مذاہب ہیں کہ ان دونوں فعلوں نے اس میں ظاہر میں تنازع کیا ہے، عمل فعل اول کو دے دے یا فعل ثانی کو دے دے. تو اس میں بسرین کا مذہب ہے کہ عمل فعل ثانی کو دو. تو آج ہم بسرین کا مذہب بیان کریں گے. اس نقشہ کو حفظ کرنے کے بعد کل جو ہے ہم کس کا مذہب بیان کریں گے. تو دیکھیں عمل فعل ثانی کو دوں گے بسرین کے مذہب کے مطابق، یا عمل فعل اول کو دوں گے کوفین کے مذہب کے مطابق. اس کو ہم پڑھیں گے کل، اور آج ہم نے یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. عمل فعل ثانی کو دوں گے بسرین کے مذہب کے مطابق، پھر دو حال سے خالی. جب فعل ثانی کو عمل دیا تو فعل اول فعل کا تقاضا کرے گا یا فعل اول مفعول کا تقاضا کرے گا. اگر فعل اول فعل کا تقاضا کرے پھر دو حال سے خالی نہیں. فعل ثانی فعل کا تقاضا کرے گا یا فعل ثانی مفعول کا تقاضا کرے گا. خواہ فعل ثانی فعل کا تقاضا کرے یا مفعول کا تقاضا کرے،
दोनों सूरतों में फेल अव्वल में फ़ाइल ज़मीर मानो, दोनों सूरतों में फेल अव्वल में ज़रबनी व अक्रमनी ज़ैदुन, ज़रबनी व अक्रमतु ज़ैदन। यहाँ पर ज़रबनी फेल अव्वल है, अक्रमनी फेल सानी है। यहाँ पर फेल अव्वल ज़रबनी, यहाँ पर फेल सानी अक्रमनी। फेल सानी फ़ैल का तकाज़ा करता है, इसलिए कि इसमें अपना मफ़ऊल मौजूद है। यहाँ पर फेल सानी जो है ये मफ़ऊल का तकाज़ा करता है, इसलिए कि अक्रम तो फेल तो ज़मीर फ़ाइल है और मफ़ऊल चाहता है। तो इन दोनों सूरतों में फेल अव्वल ज़रबनी और यहाँ पर भी ज़रबनी, इसमें फ़ाइल का ज़मीर मानोगे यानी हुआ ज़मीर मानेंगे, तो ये उसके लिए फ़ाइल होगा और ज़रबनी के लिए हुआ ज़मीर फ़ाइल होगा। अगर फेल अव्वल मफ़ऊल का तकाज़ा करे, फेल अव्वल ने फ़ाइल का तकाज़ा कर दिया, उस तनाज़ुर को हमने ख़त्म कर दिया। फेल सानी मफ़ऊल का तकाज़ा करता है तो दो हाल से खाली में, फेल अव्वल अफ़आल क़ुलूब से होगा या अफ़आल क़ुलूब से ना होगा। हसिबतो, अलिमतो, रअयतो, वजदतो, अगर फेल अव्वल का मफ़ऊल फेल अव्वल अफ़आल क़ुलूब से होगा तो फेल अव्वल का मफ़ऊल ज़ाहिर किया जाएगा, फेल अव्वल का मफ़ऊल ज़ाहिर किया जाएगा। यहाँ पर मैंने दो मिसाल लिखे हैं, एक तनाज़ु की यानी उसमें तनाज़ु मुतसव्वर होता है, और ये मिसाल क़त्ई तनाज़ु की है, इसमें तनाज़ु को ख़त्म किया गया है। जैसे कि हसिबनी व हसिबतु ज़ैदन मुंतलिकन, यहाँ पर फेल जो है हसिबनी व हसिबतु ये अफ़आल क़ुलूब में से है, किस में से है? और आप लोगों को पता है कि अफ़आल क़ुलूब का मतलब ये है कि वो मुतअद्दी ब दो मफ़ऊल, दो मफ़ाइल चाहते हैं। तो हसिबनी में एक मफ़ऊल तो अपना मौजूद है, वो एक दूसरा मफ़ऊल भी चाहता है। हसिबतु जो है इसमें कोई मफ़ऊल नहीं है, वो कहते हैं कि हसिबतु मुझ में तो एक ज़मीर पाया जाता है, मौजूद है, लेकिन मेरे लिए दो मफ़ाइल की ज़रूरत है, एक ज़ैदन और एक मुंतलिकन। तो इस ज़ैदन और मुंतलिकन अगर हम हसिबतु के लिए क्या बनाए, मफ़ऊल बनाए, तो हसिबनी में एक मफ़ऊल मौजूद है, दूसरे मफ़ऊल का तकाज़ा करता है, वो दूसरा मफ़ऊल जो है फेल अव्वल का मफ़ऊल ज़ाहिर किया जाएगा, ज़ाहिर करेंगे। हासिबनी मुंतलिकन व हसिबतु ज़ैदन मुंतलिकन, तो यहाँ पर हासिबनी में या ज़मीर मफ़ऊल बिही और मुंतलिकन मफ़ऊल बिही, ये तो मफ़ाइल पूरे हो गए, और हसिबतु ज़ैदन मुंतलिकन के लिए ज़ैदन मुंतलिकन दो मफ़ऊल पूरे हो गए। का तो तनाज़ुर के है, दोनों खुश हो गए, राज़ी हो गए कि हमें अपनी अपनी चीज़ मिल गई, अभी हमें झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर अफ़आल क़ुलूब से ना हो तो इस सूरत में फेल सानी ख्वाह मुक्तज़िल फ़ाइल हो, फ़ाइल का तकाज़ा करे, या मुक्तज़िल मफ़ऊल हो, मफ़ऊल का तकाज़ा करे, दोनों सूरत में मफ़ऊल हज़फ़ मानोगे फेल अव्वल के लिए। जैसे कि ज़रबतु व अक्रमतु व अक्रमनी, मैंने अक्रमतु व अक्रमनी लिखा है, इसलिए कि मैंने लिखा है कि फेल सानी मुक्तज़िल फ़ाइल है या मुक्तज़िल मफ़ऊल। अक्रमतु ये फेल सानी है, मुक्तज़िल मफ़ऊल है, मफ़ऊल चाहता है। अक्रमनी ये मुक्तज़िल फ़ाइल है, मफ़ऊल इसमें या ज़मीर मौजूद है। या ज़रबतु व अक्रमनी ज़ैदुन, दोनों सूरतों में मफ़ऊल हज़फ़ मानोगे फेल अव्वल के लिए। ज़रबतो और ज़रबतो फेल अव्वल है, उसके लिए जो मफ़ऊल है वो क्या मानेंगे, हज़फ़ मानेंगे।